ایم ایل اے جس کو مدھیہ پردیش کی جنتا نے عوام نے کامیاب کیا وہ بی جے پی میں بھاگ گئے اور بی جے پی کو وہاں پر ستا دی اور دوبارہ بی جے پی کا مکھیہ منتری بنا دیا۔ تو یہ بات آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم حکومتوں کو بدل نہیں سکتے، مگر ہم اپنے ووٹوں سے کمزور طبقات کو ساتھ لے کر ہم اپنے نمائندوں کو کامیاب کرنے کی ہمارے پاس صلاحیت ہے اور ہمارے پاس اس کی طاقت بھی ہے۔ تو ہم کو اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کھرگون میں اور سیندواں میں جو تماشا ہوا اور بغیر نوٹس دیے، میرے خیال سے کھرگون میں سیندواں میں 13 تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ مجلس اتحاد المسلمین کو زمینی سطح پر مضبوط کریے، اور دوسرے یہ کہ مجلس اتحاد المسلمین اس بات کی کوشش کر رہی ہے، لڑ رہی ہے کہ مظلوموں کو انصاف ملے، اقلیتوں کو ان کا حق ملے، اور مسلمانوں کو بھارت کے لوکتنتر میں، بھارت کی سیاست میں ہم کو اپنا جائز مقام ملنا چاہیے۔ اور اسی لیے مجلس اتحاد المسلمین کی پوری کوشش یہ ہے کہ مسلمان، دلت اور کمزور طبقات کو لے کر ایک سیاسی لیڈرشپ کو بنایا جائے، اور یہی کوشش ہم لوگ اب تک کرتے آئے ہیں، کیونکہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ جب تک آپ کی ایک سیاسی طاقت نہیں بنے گی، آپ کے مسائل کی ترجمانی نہیں ہوگی، آپ کی تکالیف دور نہیں ہوں گی، اور اسی لیے بہت ضروری ہے کہ بلدیہ ہو، ضلع پریشد ہو، گرام پنچایت ہو، اسمبلی ہو یا پارلیمنٹ ہو، یہاں پر آپ کو اپنے نمائندوں کو کامیاب کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، کیونکہ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ مجلس فرقہ پرست ہے، تو پھر جو دوسری نام نہاد سیکولر پارٹیاں ہیں اور بی جے پی ہے، جب وہ کاسٹ کے اوپر پولیٹکس کرتی ہے تو اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہوتا۔ جب ان کے پاس ٹکٹ ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ فلاں مقام پر کس کا پرسنٹیج زیادہ ہے، مگر جب بات آتی ہے دلتوں کی اور اقلیتوں کی تو فوراً یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ لوگ فرقہ پرستی کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے ہم آپ سے ایک اپیل کر رہے ہیں کہ وقت اور حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کو مدھیہ پردیش میں بھی مجلس کو مضبوط کرنا ہے، اور آپ لوگ دیکھ چکے ہیں، آپ لوگ جان چکے ہیں، مدھیہ پردیش کی جنتا دیکھ رہی ہے کہ جب کانگریس کو اقتدار ملا تو ان کو اقتدار وہ بچا نہیں پائے، انہی کے ایم ایل ایز نکل کر بی جے پی میں بھاگ گئے، جس کی وجہ سے آج بی جے پی وہاں پر سطح میں ہے۔ اب اس کا ذمہ دار تو مجلس کو نہیں کھڑا کر سکتے آپ، کیونکہ آپ ہی کے ایم ایل اے جس کو مدھیہ پردیش کی جنتا نے، عوام نے کامیاب کیا وہ بی جے پی میں بھاگ گئے اور بی جے پی کو وہاں پر سطح دی اور دوبارہ بی جے پی کا مکھیہ منتری بنا دیا۔ تو یہ بات آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم حکومتوں کو بدل نہیں سکتے، مگر ہم اپنے ووٹوں سے کمزور طبقات کو ساتھ لے کر ہم اپنے نمائندوں کو کامیاب کرنے کی ہمارے پاس صلاحیت ہے اور ہمارے پاس اس کی طاقت بھی ہے۔ تو ہم کو اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کھرگون میں اور سیندواں میں جو تماشا ہوا اور بغیر نوٹس دیے، میرے خیال سے کھرگون میں سیندواں میں 13 یا کھرگون میں 22 گھروں کو، دکانوں کو بغیر نوٹس دیے بلڈوزر لگا دیا گیا، جس میں وہ ایک وسیم شیخ جس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں اس کا گھر بھی شامل، دکان شامل ہے۔ پھر وہاں پر ایک واقعہ ہوا کہ ایک لڑکے نے
किसी लड़की से शादी की तो वहाँ के डीएम साहब ने ये कहा कि ये एंटी नेशनल है और उसका घर तोड़ दिया। उस लड़की को जबलपुर हाई कोर्ट जाकर कोर्ट से ऑर्डर लेकर अपनी जान के तहफ़्फ़ुज़ का कोर्ट से मुतालबा करना पड़ा और कोर्ट ने ऑर्डर पास किया उसके हक़ में। तो ये मौजूदा हालात हैं जिस पर आपको और हमको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। मुत्तहिद रहिए, और अगर आप मुत्तहिद रहकर काम करेंगे और एक डिसिप्लिन के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो मुझे यकीन है कि हम लोग कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अगर हर कोई बोलेगा कि मैं मध्य प्रदेश का नेता हूँ, मैं फ़ैसले कर लूँगा, अगर कोई ये कहेगा कि मध्य प्रदेश का सदर मैं हूँ, ऐसा नहीं होने वाला है। कोई भी तंजीम हो या किसी एक घर भी हो, अगर घर में भी अगर हम किसी को एक को बड़ा बनाते हैं और उन बड़ों की फ़ैसलों को जो मशवरे पर लिए जाते हैं उसके बाद उन फ़ैसलों पर अमल किया जाता है तो उसमें एक डिसिप्लिन भी होता है, उसमें इत्तेहाद दिख कर आता है और हम अपनी मंजिल को पा भी सकते हैं। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि मुत्तहिद रहिए, और इस सिलसिले में आपको जो प्रोग्राम बनाना है इलेक्शन लड़ने के लिए, नज़ीर साहब और मिन्हाज साहब आप इनसे वाकिफ़ हैं, वो आपके दरमियान में भी आएंगे। अच्छे उम्मीदवारों का आप इंतखाब करिए जो इलेक्शन लड़ने का सलीक़ा जानते हैं और जो मजलिस को छोड़कर नहीं जाएंगे, जो मजलिस से वाबस्ता रहेंगे और इस मजलिस की ज़िम्मेदारी को आगे भी लेकर जाएंगे। क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम लोग इलेक्शन के सिलसिले में बहुत से लोगों को अपना उम्मीदवार तो बना देते हैं, मगर उनकी जो मजलिस से वाबस्तगी होनी चाहिए वो सिर्फ इलेक्शन की हद तक होती है। इलेक्शन अगर वो जीत जाते हैं तो जीतने के 24 से 48 घंटे के बाद उनको लगता है कि अब कहाँ पर जाना है, और अगर हार गए तो उनको लगता है कि अपना मकसद हासिल नहीं किए। तो इस बात को याद रखिए कि मैं नतीजा अच्छा चाहता हूँ, मगर ऐसा नतीजा नहीं चाहता हूँ कि हमारी पार्टी से कोई जीते और फिर उसके बाद वो किसी और जगह पर नज़रें जमा कर बैठे, कब वहाँ पर जाकर बैठ जाऊँ। क्योंकि जमात को हम लोग सिर्फ अगर क़याम अमल में लाए हैं तो सिर्फ एक बल्दिया के इंतखाबात की हद तक नहीं बल्कि असम्बली के इंतखाबात भी हमको लड़ना है। और अगर हम समझते हैं कि पार्लियामेंट का इलेक्शन भी लड़ना है तो बराबर मैं तैयार हूँ उसके लिए, मगर बशर्ते कि हम पहले बल्दिया के इलेक्शन में अच्छी मेहनत करें, अच्छे लोगों को जमात में शामिल करें और अच्छे उम्मीदवारों को आप अपना पार्टी की तरफ से उनको अपना कैंडिडेट बनाइए, उम्मीदवार बनाइए, ताकि इलेक्शन में हम लड़ सकें। और इंशाअल्लाह ताला जब इलेक्शन होगा आप लोग तय करिए, तारीख़ बताइए, मैं आऊँगा, इंतखाबी जलसे भी होंगे और इंशाअल्लाह ताला आप और हम मिलकर पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि ये काम सिर्फ मैं अकेले नहीं कर सकता। अगर किसी में गलत फहमी है तो इस गलत फहमी को निकाल दीजिए। मेरे एक तकरीर करने से कुछ नहीं होने वाला है, मैं तो सिर्फ आटे में नमक का काम अदा कर सकता हूँ। असल काम तो आप ज़िम्मेदारों को करना है। तो इसलिए आप लोग एक अच्छी टीम बनाइए, अच्छे लोगों को साथ लीजिए और इस इंतखाबात में मजबूत ताकतवर लोगों को पार्टी का उम्मीदवार बनाइए जो जमात को समझ सकें, मजलिस के काम को भी लेकर आगे बढ़ सकें। तो इंशाअल्लाह अल्लाह से मेरी दुआ है और कोशिश है कि हम लोग इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। ज़हीर साहब का वेलकम करता हूँ, एडवोकेट ज़हीर साहब का, और आप मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से आपको बुरहानपुर शहर का सदर मुंतखब किया गया है। और